नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 जानुआरी 2025 नुआ वर्ष दिन आपण माने एही गछ को छुई चली आसंतु तुरंत ही आपणकर दरिद्रता नाश हेब। आपणकु साक्षात माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति होइथाए जहा फलरे आपणक गृहरे केबे भी धन धान्य रे कमी होई न थाए। सांग माने एही भिडियोटी आपण मानक पई अत्यंत लाभदायक अटे, तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे सांग माने एपरी 3टी वृक्ष रहिछि जेउ वृक्ष को आपण वर्षर प्रथम दिन नुआ वर्ष दिन छुई दियंती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। आपण माने गरीबरू धनी होइथांती एवं आपणक समस्त समस्यार समाधान मध्य होई जाइथाए। तेबे एही दिन सेही वृक्ष को यथा विधि पूजा अर्चना करिवार अछि। आपण माने जानती आमर हिंदू शास्त्र रे वृक्षलता मानकु केते अधिक महत्व दिया जाइछि, कारण एही वृक्षलता गुड़िक आमर जीवन सहित अंगाअंगी भावरे जड़ित अछंती। एही वृक्षरे देवा देवी मानकर वास होइथाए। आमे एही वृक्षलता गुड़िकु पूजा मध्य करिथाउ। एही वृक्षलता माने मध्य औषधीय रूपरे आम जीवन को रक्षा मध्य करिथांती। तेणु सांग माने आपण माने कौन जानती किछि विशेष वृक्ष रहिछि जेउथिरे देवादेवी मानकर वास होइथाए। एहा विज्ञान मध्य मानिछि जे वृक्षलता हेउछि आमर जीवन, कारण आमे बंचिबा पई जेउ अम्लजान दरकार करिथाउ ताहा आमे वृक्षलता मानक ठारू ही पाई थाउ। तेबे आपण माने कौन जानती जेते सबु वृक्षलता रहिछि ताहा मध्यरु ओस्त गछ अन्यतम अटे, कारण ओस्त गछरे 33 कोटी देवादेवी वास करिथांती एवं ओस्त गछर आयुष मध्य अन्य गछ मानक तुलना रे अधिक होइथाए। आपण माने जानती कि एही वृक्षलता माने आम पाई केते उपकारी एवं केते उपयोगी अटंती। एही वृक्षलता ठारू आमे जीवन रे बंचिबा पाई अनेक किछि जिनिस पाइथाउ। भगवान मध्य कहिछंती जे ओस्त गछरे मु प्रत्यक्ष वास करिथाए। तेणु आपण माने जदि वृक्षलता मानकु पूजा अर्चना करंती, विशेष करी एही नुआ वर्ष दिन एही 3टी वृक्ष मध्यरु केउ वृक्ष को गोटिए वृक्ष को भी आपण छुई देई आसंती तेबे आपणक जीवनरु निर्धरता चली जाइथाए। आपणकु भगवानक कृपा प्राप्ति होइथाए। तेबे मु सेही 3टी वृक्ष विषय रे आपणकु कहिबाकु जाउछि एवं सेही वृक्ष को आपण नुआ वर्ष दिन संध्या रे छुईकी आसीबार अछि। एहा सहित आपण जेतेबेले सेही वृक्ष पाखकु जाउछंती आपण निज सहित गोटिए कर्पूर एवं गोटिए लवंग नेई जिबार अछि। तापरे सेही वृक्ष तले आपणकु सेही सबु जिनिस जळाइबार अछि, माने लवंग आउ कर्पूर को जळाइबार अछि। आपणक जीवन रे जेते प्रकारर समस्या अछि एवं आपणक मनरे जेउ इच्छा अछि ताहाकु सेही वृक्ष तले प्रकाश करिबाकु हेब, जहा फलरे आपण निर्धनतारू संपूर्ण रूपरे मुक्ति पाई पारिबे। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। तेबे सांग माने भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु गोटिए अनुरोध, भिडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। सांग माने जदि आपण जेते भी टंका रोजगार कले मध्य ताहा आपण संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती, सेही टंका आपणकर कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि किंबा आपणक जीवन रे समस्या सर्वदा लागी रहुछि, जहार कि समाधान होई पारुनी।
ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କିଛିରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବି ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଗଛ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଦେବରାଜଙ୍କର ନନ୍ଦନବନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଗଛଟିକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆମର ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ବି, ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବି, ଯଦି ସେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଛୁଇଁ ଦିଏ, ତେବେ ତାହାର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ ସେହି ବୃକ୍ଷମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତେଲର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିବେ। ତାହା ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ଜାଳିପାରିବେ। ତାପରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ କର୍ପୂର ରଖି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବାଦେବୀ ଗଣ, ମୋର ମନସ୍କାମନାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଲହୁଣୀର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣି ଧରାଧାମରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କୁଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଲଗଛକୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏହି ବେଲଗଛଟି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ବେଲଗଛର ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ବେଲଗଛର ଡାଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବେଲଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେହିଦିନ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ମୂଳରେ ଲହୁଣୀ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାର ଅଛି।
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଗଛର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳକୁ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏପରି କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସେହି ଦୋଷଟି କଟି ଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ଏହି ନିମ୍ବ କାଠରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ନ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ବ ଗଛରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୈବଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ବ କାଠକୁ କେବେ ବି ଜଳାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 3ଟି ବିଶେଷ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଯଥା ବିଧିରେ ପୂଜାପାଠ କରି ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ 1 ଜାନୁଆରୀ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।